ओम शांति 20 नवेम्बर 2021 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे समस्तंकु एकमात्र बाबांकर ही परिचय दियो। एक बाबांक सहित ही आदान प्रदान कर। बाबांकु ही निजर सच्चा सच्चा चाट दियो। समस्तंकु एकमात्र बाबांकर ही परिचय दियो। एक बाबांक सहित ही आदान प्रदान कर। बाबा को ही निजर सच्चा सच्चा चाट दियो। प्रश्न वर्तमान पर्यंत मध्य पिलामानक द्वारा अनेक प्रकारर भूल होई चली तार कारण कौन? वर्तमान पर्यंत मध्य पिलामानक द्वारा अनेक प्रकारर भूल होई चली तार कारण कौन? उत्तर तार मुख्य कारण हेउछि जोगरे बहुत बहुत दुर्बल अछंती। जदि बाबांक स्मृति रे सर्वदा रहिबे तेबे कौनसी खराब काम होई परिबो नाही। जदि कहार नाम रूप रे आकर्षित हेलो जोग लागिबो नाही। तेणु सर्वदा पतितरु पावन हेबार निशारे रुह। निरंतर शिव बाबांक स्मृति रे रुह। तुम मानकर परस्पर सहित शारीरिक स्नेह रहिबा उचित नुहे। गीत जले न क्यों परवाने। ओम शांति भक्ति मार्ग रे एही गीत गायन करा जाइछि। शेषरे एही गीत सबु बंद होइछिबो। एहार कोनोसी आवश्यकता नाही। गायन मध्य रहिछि। 1 सेकेंड रे बाबांक ठारू वर्षा अर्थात संपत्ति मिलुछि। तुमे माने जानिछ जे अविनाशी बाबांक ठारू आमको जीवन मुक्तिर संपत्ति मिलुअछि। जीवन मुक्ति अर्थात एही दुख धामरु मुक्त, भ्रष्टाचार पणरु मुक्त। पुणी कौन हेबो? सेथिपाई लक्ष्य उद्देश्य विषय रे बहुत भल भावरे बुझाइबा दरकार। बाबा रात्रि क्लास रे मध्य बुझाइथिले जे जदि केही आसुछंती तेबे प्रथमे तांकु सर्वोच्च भगवान को परिचय दियो। पचारुछंती एठिकार उद्देश्य कौन? तेणु प्रथमे अविनाशी पितांकर परिचय देबाको हेबो। एबे सीए कहुछंती मते याद कर, तेबे तुमे पवित्र होइजिबो। डाकुछंती मध्य हे पतित पावन आस। तेबे बाबांकर निश्चय कौनसी क्षमता थिबो ना। तांको कौनसी तो अभिनय मिलिथिबो। तांको समस्ते सर्वोच्च पिता बोली कहुछंती। सीए भारत को ही आसुछंती। भारत को ही आसी श्रेष्ठ करुछंती। बाबा वैकुंठर उपहार नहीं आसुछंती। मनुष्य सृष्टि रे सर्वोच्च हेउछंती देवी देवता माने। सूर्यवंशी कुल जे माने सत्य जुगरे राज्य करुथिले। सत्य युग स्थापन करिला बाला सर्वोच्च भगवान ही अटंती। समस्ते तांको कहुछंती मध्य स्वर्ग स्थापनकारी स्वर्गीय ईश्वर पिता। सिए आमर पिता अटंती। तांको पई केबे एपरि कहिबा नाही जे बाबा सर्वव्यापी अटंती। तांको सर्वव्यापी कहिबा द्वारा बाबांकर संपत्ति गुप्त होई जाउछि। केते मीठा कथा अटे। बाबा कहिले संपत्ति मने पड़िबो। सी निश्चित निजर पिला मानकु ही संपत्ति देबे। समस्त पिला मानकर पिता जणे ही अटंती। सी आसी सुख शांतिर संपत्ति देउछंती। राजयोग शिखाउछंती। अन्य सबु आत्मा माने हिसाब किताब चुक्त करी घर को चली जिबे। एबे पुराना दुनिया विनाश हेबाकु जाउछि। सेथिपाई एही महाभारत लड़ाई रहिछि। वर्तमान अनेक धर्मर विनाश एक धर्मर स्थापना हेबार अछि। बुद्धि मध्य कहुछि जे निश्चय कलिजुग परे सत्यजुग आसीबा आवश्यक। देवी देवता मानकर इतिहास पुनरावृत्ति हेउछि। गायन मध्य रहिछि। ब्रह्मा द्वारा स्थापन करुछंती। सिए आमको सर्वोच्च पद प्राप्त कराउछंती। बाबा कहुछंती पिला माने एही अंतिम जन्म रे पवित्र हुओ। एबे मृत्यु लोक मुर्दाबाद एवं अमर लोक जिंदाबाद हेबार अछि। तुमे समस्ते पार्वती अट। शिव बाबांक ठारू अमर कथा शुणुछ। पुत्र एवं कन्या माने उभय अमर हेबे ना। एहाकु अमर कथा कुह, तिजरीर कथा कुह। प्रायतः माता माने ही कथा शुणी थांती। कौन अमरपुरी रे पुरुष रहिबे नहीं? उभय ही रहिबे। एक कथा बाबा ही बुझाउछंती।
ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି ଏବଂ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଭଗବାନ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ହିଁ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ଫଳ ଦେଲେ? କେହି ବି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି ତ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଭକ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବେ କରିନଥାନ୍ତି। ଯିଏ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଫଳ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସେହିଭଳି ହିଁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ପୂଜ୍ୟ ହେବେ। ଭକ୍ତିର ଫଳ ତ ମିଳିବ ନା? ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ସିଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଇବେ। ଏହା ହେଉଛି ବିସ୍ତାରର କଥା। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ପରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ। ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଅନେକ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହି କଥା କୁହ ଯେ ଇଏ ବେହଦ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବେ। ବାବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାହା 5000 ବର୍ଷ ପରେ ନର୍କ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ରାମଙ୍କୁ ବି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସମୟାନୁସାରେ ରାବଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରାମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାବଣ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ସରିଗଲେ ରାତ୍ରି ହୋଇଯାଉଛି। ଦିନରେ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ ଦୃଢ଼ କରାଇବା ଦରକାର। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର କୂଳ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ପୁଣି ସତୋ ରଜୋ ତମୋ ଗୁଣର ସ୍ଥିତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଚକ୍ର। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ମନେ ରହୁ ଯେ ଆମକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯୋଗରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଟୁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅନୁଭବ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଉଛି ଯାହାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେ ଯୋଗରେ କିପରି ରହିପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସାରା ଦିନ ବିଚାର ଚାଲୁଥିଲା। କେତେ କଥା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ବାବାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଯୋଗରେ ବସିବାର ଅଧିକ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ଓହୋ, ଏହା ସ୍ଥାପନା ହେବା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱର ମହାରାଜା ହେବି। ଯେପରି ବାବା ନିଜର ଅନୁଭବ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା କେହି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହ ଏହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ତୁମକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛୁ। ସିଏ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜୀମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ପାଖରେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ନେବାର ଥିବ ସିଏ ଶାନ୍ତିରେ ଆସି ଶୁଣିବେ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଜଣେ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କହିବା ନାହିଁ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସିଏ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅ। ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି। ବାବା ଭାରତକୁ ଆସି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା, ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହେଉଛି। ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଭାରତକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଆଉ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ।
ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ଆତ୍ମାରେ ଥିବା ଖାଦ ବାହାରିଯିବ। ଯଦି ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିଯିବେ, ତାପରେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ବୁଝାଅ। ଏତେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେସବୁ ହେଲା ବିସ୍ତାରର କଥା। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଇ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବିଷ ଦରକାର। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିତ୍ର ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଅମୃତ ଛାଡ଼ି ବିଷ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛ? ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିତା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ବାବା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କିପରି ହେବେ? ତୁମେ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି ମାନୁଛ, ତେବେ ମାନ। ଆମେ ଏବେ ମାନିବୁ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନୁଥିଲୁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏବେ ଭାରତ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ଏବେ ଏହା ଅପବିତ୍ର ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିବ ବାବା ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ବା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏବେ କଳିଯୁଗରେ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହିବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବ। ତେବେ ତ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବେ। ସବୁ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ଥାୟୀ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ସେବା ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହେଲା, ତେବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ ଅଥବା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବ। ତେବେ ତ ତୁମର ଏହି ପଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଏହା ସେବା ବଦଳରେ ଅପସେବା ହୋଇଯିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଯୋଗୁଁ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏହାଠାରୁ ଖରାପ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ଧୁରିଆ କୁହାଯାଇଥାଏ ଜ୍ଞାନର ଖେଳକୁ। ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ହେଲା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ। ହୋଲି ଧୁରିଆ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିପାରିବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ନିଜେ କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର ମୋତେ ୟାଦ କର। କିନ୍ତୁ ରଚୟିତାଙ୍କୁ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରାପ୍ତି କିପରି ହେବ? ନ ଜାଣିଥିବା କାରଣରୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କର। ତେବେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀର କଥା ବୁଦ୍ଧିରୁ ବାହାରିଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ରହିବେ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ ଚାଲ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କୁହ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିତା ନୁହନ୍ତି ନା? ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି, ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ପୁତ୍ରଠାରୁ ବର୍ଷା କିପରି ମିଳିବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରଚନା ଅଟନ୍ତି। ଏପରି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ତମୋପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏକମାତ୍ର ଗୀତାରେ ହିଁ ରହିଛି ଯେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ହେଉଛି ଗୀତା। କେବଳ ବାବାଙ୍କର ନାମ ବଦଳାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମରେ ଏହାକୁ ହରାଇ ଦେଉଛ। ସିଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ପତିତ ପାବନ ବାବା ହିଁ ଆସି ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ତୁମେ କହୁଛ ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ପ୍ରଥମ ମହଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳ ବତନରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବା ରହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ଅଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ।
ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ମହଲା। ସୃଷ୍ଟି ଏଠାରେ ଅଛି। ଶେଷରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅର୍ଥାତ୍ କଚେରୀ ବସିଥାଏ। ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ପବିତ୍ର ହୋଇ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ 100 ବର୍ଷ ଦେବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାବା ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତାହା ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣ, ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାର ନିଶାରେ ରୁହ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାହା ହେବାର ଥିବ ତାହା ହେବ। ତୁମେ ଏଭଳି ପବିତ୍ର ହୁଅ ଯେ ବାବାଙ୍କର ନୂଆ ଦୁନିଆର ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ମଝିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ସ୍ମୃତିରେ ନ ରହିବା କାରଣରୁ ଉଚିତ ସମୟରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ କର୍ମ ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ବହୁତ ଖରାପ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଏପରି କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚାଲିଗଲେ ତେବେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କାରଣରୁ ଜ୍ଞାନ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। କେତେକ ପିଲା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ନାମ ରୂପରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପ୍ରେମ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିରନ୍ତର ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। କାହା ସହିତ ବି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କର ନାହିଁ। କୁହ, ଆମକୁ କାହିଁକି ଦେଉଛ? ତୁମର ଯୋଗ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ନା। ସିଏ ବାବାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ହେଲେ ଜମା ହେଉନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ମଝିରେ କେହି ଖାଇଗଲା ତେବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଜମା ହେଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲ। ଯଦି ନିଜେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା କ'ଣ ସେଣ୍ଟର ହେଲା? ବାପ ଦାଦା ଉଭୟ ଏକତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହାତକୁ ଆସିଲା। କିଛି ସେଣ୍ଟର୍ସ ରହିଛି ଯାହାର ସମାଚାର ହିଁ ନାହିଁ। ଲେଖିବା ଦରକାର, ଶିବ ବାବା ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟରର ଏହା ହିସାବ ପତ୍ର ଅଟେ। ସେଠଙ୍କ ପାଖକୁ ହିସାବ ପତ୍ର ଆସିବା ଦରକାର ନା। ଅନେକଙ୍କର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜମା ହୋଇନଥାଏ। ଏତିକି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିୟମ ପ୍ରମାଣରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ଆମେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଦେଲୁ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଦେଲ ସିଏ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଦେଲେ। ଶିବ ବାବା କ'ଣ ଏହାକୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି କି? ତେବେ ସେହି ସେଣ୍ଟରର ସମୃଦ୍ଧି ତ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାର ଅଛି ତେବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲ। ଶିବ ବାବା ମୁଁ ଏତିକି ଦେଉଛି, ସେବାରେ ଲଗାଇଦେବେ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଯୋଗରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିହୀନ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା ସହିତ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଗଢ଼ିବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଲଗାଇ ଭାଗ୍ୟହୀନ ହେବାର ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା ସହିତ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଗଢ଼ିବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଲଗାଇ ଭାଗ୍ୟହୀନ ହେବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥା କାରଣରୁ ବାବାଙ୍କର ସେବାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ କରିବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ।
परस्पर मध्यरे कौनसी कथा कारणरू बाबांकर सेवा को छाड़िबार नाही। सकाळु सकाळु उठी निजे निज सहित वार्तालाप करिबाकु हेबो। जोग करिबार मेहनत करिबाकु हेबो। वरदान अनुभवर विल पावर अर्थात इच्छा शक्ति द्वारा मायार शक्ति को मुकाबिला करुथिबा अनुभवी मूरत हुओ। अनुभवर विल पावर अर्थात इच्छा शक्ति द्वारा मायार शक्ति को मुकाबिला करुथिबा अनुभवी मूरत हुओ। सबुठारु शक्तिशाली स्थिति हेला निजर अनुभव। अनुभवी आत्मा निजर अनुभवर इच्छा शक्ति द्वारा मायार जे कौनसी परीक्षा सबु कथा सबु समस्यार मुकाबिला अति सहजरे करि पारिथाए एवं सर्व आत्मा को संतुष्ट मध्य करि देइथाए। माया को सम्मुखीन हेबार शक्ति आधार रे अनुभवर इच्छा शक्ति द्वारा समस्त को संतुष्ट करिबार शक्ति सहजरे प्राप्त होइथाए। सेथिपाई बाबांकर सबु संपत्ति को अनुभव करी अनुभवी मूरत हुओ। स्लोगान परस्पर को देखिबा परिवर्ते निजको देख एवं निजको परिवर्तन कर। परस्पर को देखिबा परिवर्ते निजको देख एवं निजको परिवर्तन कर। ओम शांति।